ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവിൽ വരികയാണ്. വൃന്ദാവൻ യാത്രയായിരുന്നു. ആ യാത്രയുടെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു, ക്ഷമിക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനമാണ്. ജയ രാധാ മാധവ जय कुंज बिहारी, जय राजा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जलवल्लभ, जय गोपी जलवल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गोलोकेर प्रेम धना हरे राम संकीर्तन की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभात जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने माचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दयदाय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा
श्री गौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपाणि विवृतसिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपाणि गौरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टसज्जनप्रिया वैष्णवस्वरूपभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वेदां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्वपादाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यत्वन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेव पृष्ठानभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमद्रासरसारम्भीवं श्रीवरक्तरस्थिता कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथस्य स्तनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं ശ്രീചൈതന്യവിശ്വം ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം. വരാഹസ്വാമി ആവിർഭവിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ നാസികയിൽ നിന്നും തള്ളവിരലിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ജീവി പുറത്തു വരുന്നതായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ കണ്ടത്. അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു? സ്വയംഭൂ മനു ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് വന്നു, ശതരൂപയും വന്നു. സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭൂമണ്ഡലം ഗർഭജലത്തിൽ പോയി കിടക്കുകയാണെന്ന്. അതിൽ നിന്നും ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ ഉയർത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് സ്വയംഭൂമനു അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഈ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി മാത്രമല്ല, വലിയൊരു പ്രദേശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫുൾ ആക്സസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം, ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആക്സസ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടുതലും ഭാഗവും വേണമെങ്കിൽ പറയാം 99% നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. 1% പോലും, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഭൂമണ്ഡലത്തിൻ്റെ 1% പോലും നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ ഈ 100% ഈ ഭൂമണ്ഡലം, 7 സമുദ്രങ്ങളും 7 ദ്വീപുകളും അടങ്ങിയ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഭൂമണ്ഡലമാണ് ഗർഭജലത്തിൽ വീഴുന്നത്. അന്നേരം ഗർഭജലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഗർഭസമുദ്രം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലമാണ്. അതിലാണ് പത്മനാഭൻ ശയിക്കുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ആ ജലത്തിൽ പോയി ഈ ഭൂമണ്ഡലം വീഴുകയാണ്. അന്നേരം ഒരു താമരയുടെ ഇല, താമരയും എങ്ങനെയാണോ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു താമര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഇല കാണുമല്ലോ, വട്ടത്തിനുള്ളൊരു ഇല. അതേപോലെയാണ്, ആ ഇലയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭൂമണ്ഡലം ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം, അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പത്മം വരികയാണല്ലോ. അന്നേരം ആ താമരയ്ക്കകത്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ താമരയാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അതിന് താഴെയായിട്ടുള്ള മറ്റ് ലോകങ്ങളുണ്ട്. മാർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മലോകം. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് സ്വർലോകവും ഭുവർലോകവും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭൂലോകം. അന്നേരം ഈ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് താമരയുടെ ഇല പോലെയാണ്. അത്
താമര ഇല എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വെള്ളത്തിൽ തൊടും തൊടാതെ ഇരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭൂമണ്ഡലം ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഇലയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് തണ്ടാണ്. ഒരു താമരയുടെ തണ്ട് കാണുമല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ, കാരണം ഭഗവാൻ ആ താമരത്തണ്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ താമരത്തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മദേവൻ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി പൊതുവെ നടക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു താമരത്തണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളല്ലേ, വെറും തള്ളല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള താമര എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ബീജം ഇടുന്നു, പക്ഷെ അതിന് എല്ലാവിധ പോഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും വരുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും അതൊക്കെ. അന്നേരം അതേപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ? ഒരു വലിയൊരു താമര, സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലുള്ള താമര. അന്നേരം ആ താമരയ്ക്കുള്ളിൽ 14 ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം മരണശേഷം മണ്ണിനോട് ചേരുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭസ്മമായാലും ആ ഭസ്മവും ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയാലും ഈ ഭൂമിയായിട്ട് ചേരുകയാണ്. അന്നേരം അതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു താമര എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അല്ല, എന്തുകൊണ്ടും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല. നമ്മളിതൊക്കെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള താമരയായിട്ട് ഈ താമരയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അസാധ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മളെക്കാട്ടിയും കഴിവുകളുള്ള എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോരോ കഴിവുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഏത് തീരുമാനം എടുക്കാനും കഴിയും. ആ വ്യക്തി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയേ പറ്റൂ ഈ ഇന്ത്യയിൽ, അല്ലേ? അന്നേരം അതേപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പല പല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയും കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ഒരുപാട് സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള 14 ലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനല്ല, ദേവനുമല്ല. മനുഷ്യനും ദേവനും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനായ ജഗന്നാഥൻ. ആ ഭഗവാനെ എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഗൂഢക്കപട മാനുഷ, ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, ദേവനുമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ആ ഭഗവാൻ അസാധ്യമായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. വരാഹസ്വാമി ആവിർഭവിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാ ഋഷിമാരും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ ഭാഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് എല്ലാ ഋഷിമാരും സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ ജനലോക, തപോലോക, സത്യലോകവാസികളാണ്. അങ്ങ് സമുദ്രത്തിൽ പോയി ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം അങ്ങ് ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ
എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശുദ്ധരായി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാണ്, പക്ഷേ ഇനിയും പരിശുദ്ധരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥജലം ദേഹത്ത് തളിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമി മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, മറ്റു ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു ഋഷിമാർ. ഇനി 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. സവൈബതാ ഭ്രഷ്ടമധീസ്തവൈഷതേ യകർമ്മണാം പാരം അപാരകർമ്മണ യദ്യോഗമായ ഗുണയോഗമോഹിതം വിശ്വം സമസ്തം ഭഗവൻ വിദേശം. ഇവിടെ ഋഷിമാർ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ, വരാഹസ്വാമിയെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾക്കൊരു അന്ത്യമില്ല. ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ലീലകളെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ് എന്ന് ഋഷിമാർ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഒരിക്കലും അവരുടെ ചിന്തകളുടെ ആ ഒരു പരിമിതിക്കപ്പുറം മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. വിശ്വം സമസ്തം, അന്നേരം വിശ്വം സമസ്തം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രഭുപാദജി ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും രണ്ടിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്നേരം പൊതുവേ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ വാസമുള്ള സ്ഥലം, ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണെന്ന്. പക്ഷേ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൂമിക്ക് പുറത്തായിട്ടൊരു ഭൂമിയുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഇരുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഉപകരണത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളാണ്, നോക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അന്നേരം ഈ ഭൂമി ഇനിയും ഒരുപാട് വലുതാണ്. അതിൻ്റെ 1% പോലും നമുക്ക് ഫുൾ ആക്സസ് ഇല്ല. ആ ഭൂമിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീക്ഷണത്താൽ അതിനെ ഗോളാകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിനെ ഗോളാകൃതിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്, അല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അത് ഗോളാകൃതിയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. അന്നേരം 3 ഡയമെൻഷൻസിന് മേളിലുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് 3D ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഹയർ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഗോളാകൃതിയിൽ തന്നെ തോന്നും. കാരണം ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും ഏറ്റവും 3 ഡയമെൻഷനിലെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫിയറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ഡയമെൻഷൻ്റെ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുവിനെ ഗോളാകൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അടുത്തത്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബാക്കിയൊന്നും ഒട്ടും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഇരുട്ടായിട്ട് കാണുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനെല്ലാം ഗോളാകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നമ്മളെക്കാട്ടിയും ഉയർന്ന ശക്തികളുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണിത്. 14 ലോകങ്ങളിലും ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടാണ് പരമോന്നതനായ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ ഒരിക്കലും അളക്കാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ അളക്കാൻ കഴിയാം, ഭഗവാനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢികളാണ്. ഒരിക്കൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദജി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദജി അടുത്ത് കുറച്ച് ശിഷ്യർ ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദജി അങ്ങ് പറയുന്നില്ലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദജി പറഞ്ഞു,
എത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അചിന്ത്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അചിന്ത്യം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ വൈഭവം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സാക്ഷാൽ അർജുൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ വിഭൂതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് അർജുന, അതിനൊരു അന്ത്യമില്ല. കാരണം സർവ്വ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി. അതായത് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ ജീവജാലങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 100%, അതിൽ നിന്നും 75% നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രമാണ്, 25% മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതായത് അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വെറും കാൽഭാഗം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്, അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ. അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. ആ കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടിയിൽ 75% സ്ഥലം ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയാണ്. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും അതിൽ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഇതാണ് 75%. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തികളുള്ള, ദേവന്മാരെക്കാട്ടിയും ശക്തികളുള്ള, അസാമാന്യ സിദ്ധികളും വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ലാത്ത, മരണമില്ലാത്ത, സദാ യൗവനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലോകമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വിരജാ നദിയുണ്ട്. ആ വിരജാ നദിയുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് കാരണജലം. ആ കാരണജലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൻ്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ്. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ഈ വെള്ളത്തിലെ കുമിളകളെ പോലെ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. എന്നിട്ട് കുമിളകൾ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം പൊട്ടും, അതേപോലെ ഇതിങ്ങനെ ബബിൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുള്ള കാരണജലത്തിൽ. അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ശയിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പത്മം വരികയും ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അന്നേരം മൊത്തത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ 75% ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അന്നേരം എത്ര വലിയ ഏരിയ ആണെന്ന് നോക്കണേ. ഇനി 25% അവിടെ ഒരു കാരണജലമുണ്ട്. ആ കാരണജലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അത് ഒരുപാടുണ്ട്, അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടുകുമണിയുടെ വലിപ്പത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കടുകുമണിയുടെ വലിപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കടുകുമണിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇനി ആ കടുകുമണിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാലോചിച്ചോ. അതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് 7ാമത്തെ ലോകമായ ഭൂമണ്ഡലത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിലോ സപ്തസമുദ്രങ്ങളും സപ്തദ്വീപുകളും അടങ്ങിയ ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ നടുക്കുള്ള ജംബൂ ദ്വീപ്, ഒരു കടുകുമണിയുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിൽ വെറും ഒരു കടുകുമണി. ആ കടുകുമണിയുടെ ഉള്ളിൽ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് 7ാമത്തെ ലോകത്തിലെ അതിലെ ഏറ്റവും നടുക്കലത്തെ സെൻറ്റർ, അതിൽ എത്ര ചെറുതായിരിക്കും നോക്കണം, ജംബൂദ്വീപ്. ഇനി ഈ ജംബൂദ്വീപിലെ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ, അതായത് ഒരു കടുകുമണിയുടെ ഉള്ളിലെ 14 സെക്ഷൻ, അതിലെ 7ാമത്തെ സെക്ഷനായ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ അതിലെ നടുക്കലത്തെ ആ സർക്കിളിലെ ചെറിയൊരു ജംബൂദ്വീപ്. ആ ജംബൂദ്വീപിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഭാരതവർഷം. അതിനെ 9 കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 9ാമത്തെ ഖണ്ഡമായ ഭാരതഖണ്ഡം, അതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. അതൊരു എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നോക്കണേ. ഇനി ആ ഭൂമിക്കകത്തും നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ ഒരു കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഒരു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജില്ലയിൽ, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഗരത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് 2-3 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി അത് പിടിച്ചടക്കി നമ്മൾ നമ്മുടേതാണെന്ന്, നമ്മളെന്തോ വലിയ സ്വാമിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അഖില കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കടുകുമണി എത്രയുണ്ട്? വളരെ ഇത്രയും. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തി നോക്കണേ. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലും ഇത്രയും ചെറിയ കടുകുമണിയിലും ഭഗവാൻ പത്മനാഭനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ കടുകുമണിയുടെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് പല പല ലീലകളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. അന്നേരം ഭഗവാന് ചെറുതിൽ ചെറുതാകാനും കഴിയും, വലുതിൽ വലുതാകാനും കഴിയും. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുതാകാനും കഴിയും, ഏറ്റവും ചെറുതാകാനും കഴിയും. ഒരു കടുകുമണിയുടെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശിച്ച് അതിലകത്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടപെടാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? അദ്ദേഹം എവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ. ആ പരമോന്നത വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടയവനാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കാരുണ്യപൂർവം വെറും ഒരു കടുകുമണിയുടെ അത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗുരുവായൂരിനകത്തിരുന്ന് ലീലകൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കൃഷ്ണന് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം അണുവാണ്, വിഭുവാണ്, ചെറുതുമാണ്, വലുതുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? അന്നേരം ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നുണ്ട്, we say God is great, but we don't know how great he is. ഭഗവാൻ വളരെ സർവശക്തനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ശക്തനാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ശക്തിശാലിയാണ്, ശക്തനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ തുച്ഛമല്ലേ? നമ്മൾ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കോടാനുകോടി ആസ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വെറും ദരിദ്രനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുന്നു? ഒരു അപകർഷതാബോധം തോന്നും. ആ വ്യക്തിക്കും നമ്മളോടൊരു പുച്ഛം കാണും. എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും, അത്രയും അങ്ങനെ പറയൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഈ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും എല്ലാം പറയും. അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും പറയാൻ തോന്നുന്നത്. മറ്റു ദേവീദേവന്മാരോട് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും. കൃഷ്ണനോട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാണ്ടക്കെട്ടെല്ലാം ഇറക്കുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന എന്തും, ഒരു തുളസിയില, ഒരു കദളിപ്പഴം,
കുറച്ച് ജലം, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. ഒരു പൂ അത് അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിശാല ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് സോ മെർസിഫുൾ. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പാടും, കരുണ ചെയ്യുവാൻ എന്തേ താമസം കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഇത്രയും കാരുണ്യം ചെയ്യും. നമ്മളാണ് ആർത്തിപ്പണ്ടാറ്. അദ്ദേഹം തന്ന കരുണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ? ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, സൂക്ഷിച്ച്. ആ കണ്ണിൽ ഒരു കരുണാ സമുദ്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. കരുണാസമുദ്രം നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള വീക്ഷണം, കാരുണ്യ കൃപാകടാക്ഷമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എപ്പോഴും. നമ്മൾ നമ്മുടെ അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് തത്വമല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതെല്ലാം മായയാണ്, ഇതാണ് അതാണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് അർജുനോടും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. അർജുന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അർജുൻ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനെ യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തത്വം ഉപദേശിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കാരുണ്യം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇടപെടാത്തത്. കാരണം എന്താ, സമയമാകാതെ നമ്മൾ അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും, നമ്മളത് അർഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും, നമ്മൾ കൂടുതൽ അതപ്പതിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു താമസം വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തും നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മറന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നമുക്ക് തരികയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പോലും ഇത്രയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹം എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം, സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ്, ഒന്നാലോചിച്ചു. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരേ മനസ്സാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ മനസ്സിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷമതയില്ല ആസ്വദിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ശരീരവും നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ ശരീരവും ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓർമ്മ തരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, അതിന് വേണ്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വഴികളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതരും. പരമാത്മാവായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം ജപിക്കാനും നമുക്ക് മടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം. ഒരു മത്സ്യത്തെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മത്സ്യം പെടയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പരമോന്നത കൃഷ്ണനെ, ആ ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ആ കണക്ഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയല്ല ജപിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ വ്യക്തി വിദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമാണ് താമസിക്കുന്നത്. എത്രയോ നാളുകളായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട്. അന്നേരം അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുക നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ആ ശബ്ദമെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ. അന്നേരം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദരൂപമാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമത്തെ ആശ്രയിക്കുക, നാമാശ്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുക. ഭഗവാനെ സർവോന്നതനായിട്ട് കാണുക. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. വിഗ്രഹരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും തടയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ആർക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം ഏത് രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ ആയിരിക്കും. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശബ്ദം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ശബ്ദം മനസ്സിൽ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്തകളായിട്ട് ആ വാക്കുകൾ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചിന്തകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നുള്ള അതിന് പിന്നെ ശബ്ദരൂപമെടുക്കും നമ്മുടെ നാഭിയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറയുകയാണ്. മനസ്സിൽ നിന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ആ ശബ്ദം വന്ന് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ വന്നു, നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വന്നു. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹരകൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ വന്നു, നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വന്നു. നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം 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 രാം. അതിന് ആ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കയറുകയാണ്. രണ്ട് ചെവിയിലും കൃഷ്ണൻ കയറി നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനാണ്, നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കൃഷ്ണനാണ്, രണ്ട് ചെവികളിലും കൃഷ്ണനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര രൂപത്തിലൂടെ. സത്യമല്ലേ? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ മഹാമന്ത്രത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി. ഭഗവാനാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. പരിപൂർണമായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. എന്താ ഒരു ആനന്ദം! നമ്മളിപ്പോൾ സംസാര സാഗരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം, എന്ത് ചൂട്, എന്ത് തണുപ്പ്, എന്ത് രോഗം, എന്ത് കിട്ടിയാലെന്ത്, എന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സദാസമയം. അതിനെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടോ നോക്കി ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി നാവ് കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ആവത്തില്ല. ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ. ആർക്കും, ഏത് ജാതിക്കാരനാണെങ്കിലും, ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും, വൃദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, യൗവനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിലും, മരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കും.
കൃഷ്ണൻ്റെ സ്പർശനം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ലഭിക്കും നമുക്ക്. ആ സ്പർശനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്താണ്, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ബോധപൂർവം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ കഴിയും. സത്യം. മയിൽപീലിയും ചൂടി ഓടക്കുള്ളും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സുന്ദര ഗോപകുമാരനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പീതാംബരം ധരിച്ച് വനമാലയും ധരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാഭി, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കേശം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഭാസ്, ഒരു 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 അനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമുക്ക് ഒരു ശാന്തി, സമാധാനം ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു നൽകുന്ന അതേ വഴി തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ഇനി നമുക്ക് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി ഉപസ്ഥിയമാനോऽസൗ മുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിः സലിലേ സ്വകുരാക്രാന്ത അവിതാപനീം. മൈത്ര ഋഷി പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഋഷിമാരും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് വെച്ചു. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ഈ ഭൂമിയെ ഈ ജലത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇതിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ്, പല ഫിസിക്സിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പല പ്രോസസ്സുകളും നമ്മൾ പല പേരുകളും അതിന് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ എയറിൽ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇത്രയും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭ്രമണമണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ നിന്നൊരു റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് പുറത്ത് വന്ന് ഭൂമിയെ ചുറ്റണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര പേര് അതിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കറക്റ്റാണോ, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എല്ലാം കറക്റ്റാണോ, എല്ലാം അത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയും എങ്ങോട്ടേക്കോ അങ്ങ് പോകും. തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ളത്. എത്രയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ റിമോട്ട്ലി ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കറങ്ങുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു. അത് എല്ലാം കറക്റ്റ് സർക്കുലറായിട്ടല്ല കറങ്ങുന്നത്, റൗണ്ടായിട്ടല്ല കറങ്ങുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും, ബുധൻ, വ്യാഴം, അതൊക്കെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ അവർ പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങും തട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു വണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറയും. എച്ച് വരയ്ക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കണേ. അന്നേരം ഒരു കറക്റ്റ് വഴിയിലൂടെ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും കറക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നല്ലൊരു
ശ്രദ്ധ വേണം. കുറച്ച് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്ത് തെറ്റും. ഇത് കുറച്ചു പോലും വഴി തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി ആധുനിക ലോകത്തുള്ള വ്യക്തികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മോഡേൺ സയൻസ് പ്രകാരം ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നാണ്. ഭൂമി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു, റിവോൾവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വയം കറങ്ങുന്നു, എന്നിട്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു. ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ഭൂമി എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കറങ്ങുന്നു? എന്താണ് ആ ഫോഴ്സ്? ശരി, പല എക്സ്പ്ലനേഷനും നമുക്ക് കാണും. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ആരാണ് ഈ ഫോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? കാരണം ഈ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ഭൂമി സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാവും. ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് ദൂരോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഐസിൻ്റെ ഗോളമായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ രീതിയിലാണ് ഭൂമി സൂര്യനുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭൂമി കുറച്ച് അകത്തോട്ടൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സൂര്യൻ്റെ ആ ദിശയിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കരിഞ്ഞു ചാമ്പലാവും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാം ഐസായിട്ട് മാറും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും, ഏറ്റവും വലിയ നിരീശ്വരവാദി പോലും ആരോ ഒരാളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകും. അന്നേരം ഇന്നത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ എത്ര വലിയ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് ആലോചിച്ചു പോകണേ. വെറും പൊട്ടന്മാരായി പോയല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വലിയ PhD ഉള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഒരാൾ എന്തായാലും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അത് ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട, സ്പേസിലൊന്നും പോകണ്ട, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ചെടികളും മരങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കൂ. ഒരു മരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ സയൻറ്റിസ്റ്റിന്? ഒരു ബീജം എടുക്കാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയുടെയും ഒരു വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ബീജം എടുക്കാതെ പുതിയൊരു വിത്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? വിത്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. വിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു അരിയുടെ വിത്ത്, നെല്ല്, എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു അരിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ അരിയാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ബഹുധാനി. അന്നമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു അരിമണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു അരിമണി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സെല്ലാം നീരാവിയായി അത് നേരെ ഒരു കാർമ്മികമാവുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സിറ്റിയെ മുഴുവൻ മുക്കാനുള്ള വെള്ളമുണ്ട് കാർമ്മികത്തിൽ. അതായത് പറക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കാണത്, ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കർ വിളിക്കും എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അതാലോചിച്ചു. അത് നമ്മുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വാട്ടർ ടാങ്കിനെ കീറി മുറിക്കാനും എല്ലാവർക്കും പറ്റും. എന്നിട്ടും വെള്ളം ചോർന്നു പോകത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ്. പ്ലെയിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാനും പറ്റും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ. എന്താ പറയില്ല. ഇനി അതും പോട്ടെ, ഒരു തെങ്ങിനെ നോക്കൂ. നമ്മളെന്താ തെങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന? ഒരു മണ്ണ്, കുറച്ച് വെള്ളം വിട്ട് കൊടുക്കും. വെള്ളം ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നേരെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ അകത്തുള്ള വെള്ളം എത്ര മധുരമാണ്. ആരാണ് അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര?
പുറത്ത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ തൊണ്ടും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ പൊളിച്ച് അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചിരട്ടയുണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിനെ പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കരിക്ക് അതിനകത്തുണ്ട്, നല്ല മധുരമുള്ള കരിക്ക്, നല്ല കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇതാരാണ് മുകളിലെത്തിച്ച് വെള്ളം ഇവിടുന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലെത്തിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തോ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഒന്നാലോചിച്ചോ. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഒരു മോട്ടോർ പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വെള്ളത്തെ എല്ലാം നീരാവിയാക്കുന്നു, അതിനെ കാർമേഘമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതൊന്നും നോക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരം നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേടുപാട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു? പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാവ്. നമ്മുടെ നാവ് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാവ് ഇങ്ങനെ വള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എത്ര അത്ഭുതമല്ലേ? ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ശബ്ദവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആരാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വോക്കൽ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വോക്കൽ കോഡ് ഒന്നും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം മാറുമെന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംസാരിക്കത്തില്ല. ഇതേപോലെ ഒരു ശബ്ദം വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെ ശബ്ദം യൂണീക്കാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, എന്താണ് ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. നമ്മുടെ നാവ് ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങോ? നമ്മൾ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കണം. ബ്രെയിനല്ല മൈൻഡ്, ബ്രെയിനപ്പുറത്താണ് മൈൻഡ്. മൈൻഡിൽ ആ ശബ്ദം വരുന്നു, എന്നിട്ട് ആ ശബ്ദം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ശബ്ദരൂപത്തിൽ അത് പുറത്തു വരികയാണ്. ഇനി ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കയറിയിട്ട് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഏത് വാക്കാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഓക്കെ ആപ്പിൾ എന്ന് കേട്ടു, എന്താണ് ഈ ആപ്പിൾ? ഉടനെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആപ്പിൾ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് ടീച്ചർമാർ പറയും ഇത് എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ആപ്പിൾ ബ്രോ ഒന്ന് ബ്രോ. അങ്ങനെ ആപ്പിളിന് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ആപ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആപ്പിളിനെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഓർമ്മ വരുമെന്നുള്ള സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ, ഉപബോധ മനസ്സ്. എന്നിട്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ആപ്പിൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയാണ്. അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 റോബോട്ടിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കും. അത് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം, മൃഗശരീരം ഒരു റോബോട്ടല്ലേ? മനുഷ്യരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കും. പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതിയിലൂടെ വരുന്ന ഈ സൃഷ്ടി എന്താണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കാത്തത്? ഒരു പ്ലെയിൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കും. ഒരു ഈച്ചയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കെന്തോ അത്ഭുതം തോന്നാത്തത്? വലിയ വലിയ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്ലെയിനാണ് ഒരു ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈച്ചയെ എത്ര അടിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈച്ച അടിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈച്ചയുടെ കണ്ണ് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ അടിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഈച്ചയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈച്ചയുടെ കണ്ണുകൾക്ക്
ഒരു ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതിനെ വേറൊരു ആംഗിളിലൂടെയാണ് അത് കാണുന്നതെന്ന്. കൊതുവിനെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആരും അടിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുക, കൊതുവിനെ എളുപ്പത്തിൽ അടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഈച്ച അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കൈ പോകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ എന്തോ പറയുന്ന റിഫ്ലെക്സസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അതിന് ആ ഒരു സിദ്ധി കൊടുത്തിരിക്കും. ഇനി കൊതുവിൻ്റെ കാര്യമോ, കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണ് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. ഇനി വേറൊരു സംഭവം, നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ രക്തം കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് രക്തം കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ നേഴ്സുമാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തുമ്പോൾ ഞരമ്പ് കിട്ടാത്ത ഞരമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണ്ട, അതേപോലെ ഏകദേശം കൊതുവിന് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലഡ് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറയും. അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയും. അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണർച്ച കൊതു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊത്തി കിട്ടും. അതാണ് കറക്റ്റ് ചെവി. അതിനെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടും. ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരും. ഉടനെ വന്നിട്ട് ഒരു കുത്ത. എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ. എന്താ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ സ്പേസിലൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരം നോക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കുക. എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്രിയേഷനാണ് നോക്കണേ. വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല. മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം പോലും ഒരു വേസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മലമെല്ലാം അതും പ്രകൃതിയിൽ ചേരും എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് മോഡൽ. ഇത് നോക്കിയാൽ മതി, ആരായാലും വിശ്വസിച്ചു ഇതാരാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ. നമ്മൾ ഈ ക്രിയേഷനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ക്രിയേഷൻ്റെ പുറകിൽ, അതാണ് പ്രഭുപാദ് ജി പറയുന്നത്, ക്രിയേഷനിലല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത്, ഹു ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ക്രിയേഷൻ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയേഷനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആരാണ്, അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. വണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടു, ഓക്കെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വണ്ടി, പക്ഷെ ആരാണ്, ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബ്രെയിൻ? അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പുറകിലുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ പുറകിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ വ്യക്തി ആരാണ്? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക. നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ലോകം, ഇതിനെ ഇപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിയെ അറിയുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമല്ലേ? ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കുട്ടികളെ വളർത്തി എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒരു താല്പര്യമില്ല, അവരുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് നന്ദികേടല്ലേ? അന്നേരം പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അച്ഛൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സത്യമല്ലേ? അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ജന്മം നൽകുന്നവൻ, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജന്മം നൽകുന്നവൻ, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം വരെ നമ്മുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അച്ഛനെയും അമ്മയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാലോചിച്ചു. അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പരമോന്നത പിതാവാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. ഇനി പരമോന്നത പിതാവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ല. എപ്പോഴും
യൗവനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ വൃദ്ധരാകും, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭഗവാൻ എന്നും യൗവനത്തിലാണ്. ശ്യാമസുന്ദരൻ, ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാദേവി. അന്നേരം നമ്മുടെ എല്ലാം, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരം, ശക്തിയും ശക്തിമാനും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ശ്രീമതി രാധാദേവി. ആ ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഈ ശക്തി എപ്പോഴും ആ ശക്തിയുടെ ഉദ്ഭവമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലോചിച്ചു. ഇതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുക എന്നത്. നമുക്ക് ഗോലോകം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ മനസ്സുകൊണ്ടുമാണ് ഗോലോകത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ശരീരവും ഈ മനസ്സും ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്തത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഗോലോകത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോലോകത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അത് ഈ ശരീരവും മനസ്സും ഒരു തടസ്സമാണ്. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തായാലും ഉണ്ട്. ആ വ്യക്തി എന്തായാലും ഇതിനപ്പുറത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ണ് വെച്ച് ഈ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ നോക്കണ്ട, നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്, പരമോന്നതനാണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത്. എന്തിനേറെ പറയും, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ പോലും ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. ദേവന്മാരുടെ ശരീരം, ദേവന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പല ഊർജ്ജങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്, നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സിഗ്നൽസ്, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല. അതായത് ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ കണ്ണുകൾ വെച്ച്. കാരണം കണ്ണിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഈ കണ്ണ് വെച്ച് കാണാൻ കഴിയുക? അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ണ് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടോ ചിന്തിച്ചോ വളർന്നോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ. അത് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ എന്താണോ സ്വീകരിച്ചത്, എന്തിനെയാണോ തിരസ്കരിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും പരിമിതിയുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിനും പരിമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചോ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചോ കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാനെയോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയോ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യ ഇന്ദ്രിയേ സേവൈൻ മുഖേ ഹി ജീവാദോ സ്വയം ഏവ സ്മൃത്യത. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിരസാംസിന്ധു. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ. ഭഗവാന്റെ നാമോ ഭഗവാന്റെ രൂപമോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേവേൻ മുഖേ ജീവാദോ, സേവ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? നാവ് കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സ്വയം ഏവ സ്വരത്യത, സ്വമേധയാ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു? ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊരു അനുഭൂതി കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. നാമം ജപിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത് അനുഭൂതി ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രസാദം കഴിക്കണം. പ്രസാദമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ജപത്തിലുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോകും. പ്രസാദം കഴിക്കും, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാമജപത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും താല്പര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റും. അന്നേരം നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രസാദം വേണം. പ്രസാദമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി, അന്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും എല്ലാം അന്നമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഴിക്കുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. എന്ത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നതിനെക്കാട്ടി ഉപരി എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും ഉത്തമം പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം ശുദ്ധമാകും. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ഒരു വൈഷ്ണവൻ്റെ ശരീരം, ഒരു ഭക്തൻ്റെ ശരീരം പ്രസാദത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയും. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചു. കാരണം എന്താ? അന്നമയമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, അന്നം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇനി ആ അന്നം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമായി. പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു ശരീരം എത്ര പവിത്രമാണെന്നറിയാം. അതാണ് ഞാൻ ഭക്തരോട് പറയുന്നത്, കുഞ്ഞിന് ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യമാംസാദികൾ കൊടുക്കരുത്. ജനിച്ചപ്പം മുതലേ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ച ആ ശരീരം എത്ര പവിത്രമാണ് നോക്കണേ. വേറൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച, ഗുരുവായൂരപ്പന് നിവേദിച്ച, ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് നിവേദിച്ച ആ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്താൽ ഉണ്ടായ ആ ശരീരം എത്ര പവിത്രമായിരിക്കും. അതിന് പകരം വിഷയേര് അന്ന മലിന ഹോയ മന എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക വിഷയസുഖങ്ങളെ കാംക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മലിന ഹോയ മന, മനസ്സ് മലിനമാകും. മലിന മന കൃഷ്ണേര വിസ്മൃതി, മനസ്സ് മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ മറക്കും നമ്മൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ. എന്ത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം, ഒരു പ്രഭുജി പറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പ്രസാദം. പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഭക്തനായിരിക്കണം, ജപിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അതാണ് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊന്നും പ്രസാദമല്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷെ എന്നാലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ, പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. പിന്നെ ഉള്ളി വെള്ളുള്ളി നല്ലതല്ല കഴിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന് തീർച്ചയായിട്ടും, ഒരു പ്രവചി പറയുന്ന, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഭക്തിയിലുള്ളവർക്കല്ലേ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ പ്രസാദം കഴിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അവരതിനെ അർഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എത്രയോ ജപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തായാലും ആ പ്രസാദത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും. ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുക, കൃഷ്ണപ്രസാദം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും പോകത്തില്ലെന്ന്. അതാണ് ഈ കണ്ടിമാല, പ്രതിജ്ഞയാണ്. ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നും പോകത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം, ഈ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും പറയും. അതിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയുടെ സൂചകമാണ് ഇത് തുളസിമാല. ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും വരത്തുമില്ല. ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഗോലോകം ഫിക്സാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് എത്തും. ഇതിനകത്ത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും വരത്തുമില്ല. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ഈ നാവിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ സിദ്ധികളും നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്നും പോകരുത്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ല എന്നായിരിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തും പലതും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സംസാരിക്കത്തില്ല. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി. ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. മാക്സിമം ഫലമൂലാദികൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ. കാരണം അത് അഗ്നിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അഗ്നിയുടെ മുകളിൽ എന്ത് വെച്ചാലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ബോധം അതിനകത്തോട്ട് പോകും. അഗ്നിക്ക് അത്രയും പവർ. നമ്മൾ ഹോമമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹോമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അത്രയും റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിദേവനാണ്. അഗ്നിദേവനിൽ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അഗ്നിയിൽ നമ്മുടെ ബോധം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എല്ലാവരും ഹോമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഹോമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹോമിക്കുകയാണ്. ഒരു അഗ്നിയിൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ പാചകം ചെയ്താൽ പിന്നെ പറയണോ, അഗ്നിദേവന്റെ എല്ലാ ശാപവും കിട്ടുന്നുണ്ടാണ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കും. അന്നേരം ഈ പാചകം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ പാചകം ചെയ്യുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ബോധം അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിഷയർ അന്ന ഖൈല മലിന ഹോയ മന. വിഷയികളുടെ അന്നം കഴിക്കുന്നു, വിഷയസുഖത്തിൽ മഗ്നരായി ജീവിക്കുന്നു. അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് കണ്ണിൻ്റെ വിഷയം, ചെവിയുടെ വിഷയമാണ് ശബ്ദം. അന്നേരം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ രൂപഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന, രൂപഭംഗിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്തു പറ്റും? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും? കൃഷ്ണേര വിസ്മൃതി. കൃഷ്ണനുണ്ടോ? കാമമില്ല. കാമമുണ്ടോ? കൃഷ്ണനില്ല. ഭഗവാൻ കർക്കശക്കാരനാണ്, ധർമ്മം നോക്കുന്ന ആളാണ്. അധർമ്മത്തിന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടിയിരിക്കത്തില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അധാർമിക ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ പോവും, ഇതിനെ ജപിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്. ഈ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതാണ്. ഈ ശരീരം നമുക്ക് വേണം ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷയ സുഖങ്ങളിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അന്നം ഒരിക്കലും പോകരുത്. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഉപവാസം ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഫലമൂലാദികൾ കഴിക്കാം. അന്നം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കാം. അന്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി, ഗോതമ്പ്, അഗ്നിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മെയിനായിട്ട് അരി, ഗോതമ്പ്, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി അഥവാ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിക്കുക. അത് ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. ഒരു പ്രോജി പറയുന്നു, എൻ്റെ വൈഫ് ഭക്തിയിലല്ല, അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ കഴിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ്. ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെക്കാട്ടി നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അത് നിവേദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജപിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രഭുജിക്ക് സ്വയം പാചകം ചെയ്യാം, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ജപിക്കുന്ന ഭക്തർ
അവരുടെ ഭക്ഷണം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതിന് എത്ര സമയമെടുക്കും? ഒരാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? ഒരു ചോറും ഒരു കറിയും വയ്ക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നത്? അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കാനില്ല, ഭക്തരാരും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാനെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പാചകം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതിന് മടി വിചാരിക്കരുത്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ബാക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കണം. കുറേ ദിവസം പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പ്രസാദം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേർപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ജപം, എല്ലാ ദിവസവും ജപം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജപം നിർത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? വല്ലാത്തൊരു വേർപ്പുമുട്ടിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നു, ഇനി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസാദത്തിലായിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്ത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും അറിയാം. ജപം നന്നാവണോ? പ്രസാദം കഴിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്താൽ ജപത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച സംഭവിക്കും, ഭഗവാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പുറം ലോകമായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും. നമ്മൾ മനുഷ്യരങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കണം, നാമവും ജപിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏകാദശി വ്രതം ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും. പിന്നെ പുറം ലോകത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും നമ്മളെ അധികം ബാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റും, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം, മലിനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കും. അത് അന്നേരം ജപത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ജപം അഫക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വസ്ഥത, സമാധാനമില്ല. ജപം കുറയുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണി കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് ഇങ്ങ് വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസാദം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. കഴിയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? 16 മാല ജപിക്കുന്ന ആരും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ലതല്ലേ? നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിവേദിക്കുക, നമ്മൾ കഴിക്കുക. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കാണുന്നില്ല, സത്യം. കാരണം ഈ ശരീരമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലേശം തരുന്നത്. അന്നേരം ഈ ശരീരത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ വളരെ കുറയും. വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. 16 മാല ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും, വേറെ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല. 4 യമനിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് കുറവാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? ഒരു കുറവും വരത്തില്ലെന്നുള്ള, ഒരു ഗ്രഹദോഷങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ലെന്നുള്ള, അവരുടെ പിതൃക്കൾക്കെല്ലാം മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. എന്തൊക്കെയാ? 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ? മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല, ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുക. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രസാദത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അഥവാ മന്ത്രങ്ങൾ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത ഭക്തരാണെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയുക, ഭഗവാനോട് പറയുക, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൂ. കാരുണ്യപൂർവ്വം ഒരു തുളസിയില വെച്ച് ഉള്ളി വെള്ളുള്ളി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ചോറ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കൂ, അതൊരു കഞ്ഞിയായിട്ട് കഴിക്കൂ, ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കൂ, എന്തും ചെയ്യാം. തൈര് ഉപയോഗിക്കും, ചോറും തൈരും കഴിക്കൂ, എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ നമുക്ക് നാവിൻ്റെ രുചി മാത്രം നോക്കാതെ നമ്മുടെ ഊർജം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഭക്ത ചോദിക്കുന്ന 16 മാല ജപം പറഞ്ഞു തരാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഒരു മന്ത്രം.
ഇങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാലയായി. അങ്ങനെ 16 പ്രാവശ്യം 16 മാല. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ 108 ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം പറയണം. അതെന്താണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഭക്തരാരെങ്കിലും കമൻസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഓരോ 108 മുമ്പേയും ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ. ഈ സ്പീഡിൽ ജപിച്ചാൽ മതി. ഈ സ്പീഡിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ 108 മന്ത്രം ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 4-5 മന്ത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു 8-10 മന്ത്രം, ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 8 മാല വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 16 മാല കംപ്ലീറ്റ് ആവും. രാവിലെ 1 മണിക്കൂർ ജപിക്കാം, വൈകിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ജപിക്കാം. ഇനി ഏറ്റവും ഉത്തമം രാവിലെ ഒരു 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് 4:30 ആകുമ്പോൾ റെഡിയായി 4:30 മുതൽ 6 മണി വരെ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് 16 മാല ജപിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ആ ഒരു 16 മാലയുടെ ജപം മുഴുവൻ ദിവസവും കാണുന്നില്ല. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മന്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള. കണ്ണി കാണുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് ഈ ദേവൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം, ആ ദേവൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം, ഇത് വരണം, അത് വരണം. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ പുണ്യവും സുഹൃത്തിയും കൂടുന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്വസ്ഥത, സമാധാനം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, സന്തോഷം കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല. ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കത്തില്ല. ആവിചാരക്രിയകൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഏക്കത്തില്ല. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ നരസിംഹസ്വാമിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശത്രുദോഷം ഒന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. വെറും 16 മാല നിത്യവും ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ഏൽക്കത്തില്ലെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിത്യവും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിലും വൈഫാണെങ്കിലും പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ ആരായാലും ശരി, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇത് ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുക. മുഴുവൻ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജപിക്കുകയല്ലല്ലോ. അത്രത്തോളം ഭാഗ്യം നമുക്ക് കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് ജപിച്ചാൽ 1.5 മണിക്കൂർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ജപം സമ്പൂർണ്ണ കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജപിച്ചു നോക്കൂ. വേണമെങ്കിൽ 1 മാല എല്ലാ ദിവസവും, ഇതുവരെയും ജപിക്കാത്ത ഭക്തർ 1 മാല എല്ലാ ദിവസവും ജപിച്ചു നോക്കും. നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ 3 വർഷമായിട്ട് ജപിക്കുന്ന ഭക്തരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എത്ര സന്തോഷത്തിലാണെന്നറിയാം. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഊർജം കിട്ടും. ആ ഊർജത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ജപിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദോഷങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തൊടുന്നിടത്ത് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല, അത് ശരിയാവുന്നില്ല, ലോണിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഈ പ്രശ്നം, ആ പ്രശ്നം, കണി കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ വഴിപാട് ചെയ്യണം. മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ല, അതിന് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, അതിന് ചെയ്യണം. എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം. ഇനി ഒന്ന് ശരിയാകുമ്പോൾ അടുത്തത് ശരിയാകത്തില്ല. മക്കളുടെ കാര്യം ശരിയാകുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം പ്രശ്നം, ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രശ്നം ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം, പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെയാണ്. ഇത് ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറൊരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മഹാമന്ത്രം, ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഗായത്രിയാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനും അപ്പുറത്താണ്. കാരണം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ ഗോലവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം ഈ 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഊർജം നൽകുകയാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ 3 ലോകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആവാഹിക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യദേവൻ്റെ ആ ഗായത്രിയിൽ നമ്മൾ ഭൂമണ്ഡലവും ഭുവർലോകവും സ്വർലോകത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സൂര്യദേവനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശക്തികളെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രചോദനം ലഭിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഡയറക്റ്റ്ലി കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റാണ്.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വേര് എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അടിവേരാണ് കൃഷ്ണൻ. അന്നേരം ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ പിടിക്കുകയാണ്. ആ കേന്ദ്രത്തെ പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ ശാഖകളെയും പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇത് ജപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഇല്ല. കാരണം എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം, എങ്കിലേ അത് ഫലിക്കും. ഇത് നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ നിന്ന് കാണും, ഇത് നല്ല മന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നും ആ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട രീതി, അതിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ, എങ്ങനെ ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ജപിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുക. എല്ലാ മന്ത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ആ റിസൾട്ട് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പക്ഷേ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷനാണ്, ശ്രീമതി രാധാദേവിയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, ആദിപരാശക്തിയായിട്ടുള്ള. ഈ ലോകത്തിൽ ശക്തേയ ഉപാസകർ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിക്കൂ. അതായത് നമുക്ക് അമ്മയെ മാത്രം മതി, അച്ഛനെ വേണ്ട. ഇനി ചിലവർ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നത്. രണ്ടും തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനും വേണം, ഭഗവതിയും വേണം. ഭഗവതിയാണ് രാധാദേവി, ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഇനി ചിലവർ പറയും ഞാൻ മഹാദേവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുമെന്ന്. മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ. മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാധാസമേതനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഗുരുവായൂരപ്പനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും മഹാദേവനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കത്തില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റ് ദേവന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവൻ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധിയാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ മുമ്പിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവർ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് 33 കോടി ദേവന്മാരും. വിഘ്നേശ്വരനാണെങ്കിലും ഷൺമുഖസ്വാമിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹാദേവനും എല്ലാ നവഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, രാജാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അവരൊക്കെ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് രാജാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് ആരംഗീകരിക്കുന്നു? മന്ത്രിമാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജാവാണ്. അതേപോലെ അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. ബ്രഹ്മദേവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, മഹാദേവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാരും, നാരദ മഹർഷികളും സപ്തഋഷികളും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. അതിന് കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അതിന് കാരണക്കാരും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അപക്വത കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളെയും അംഗീകരിക്കും. കുലദൈവങ്ങളെ പോലും അവർ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കുടുംബക്ഷേത്രമായിട്ട് പല ദൈവ ആരാധനകളൊക്കെ കാണും. അതിനെപ്പോലും യഥാർത്ഥ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ അവഗണിക്കത്തില്ല. നാഗ ഉപാസനകളെയും അവർ അവഗണിക്കത്തില്ല. എല്ലാ ശക്തികളെയും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആ പരമോന്നതനായ ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ നിന്നാണ്. മറ്റ് മതങ്ങളെ പോലും അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഗുരുവായൂരപ്പനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ. അത് ഗുരുവായൂരപ്പനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ്? അവർ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിലെന്താണ് തെറ്റ്? സൂര്യനെ സൂര്യൻ എന്ന് വിളിക്കാം, രവി എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൺ എന്ന് വിളിക്കാം, ഹിന്ദിയിൽ സൂരജ് എന്ന് വിളിക്കാം. സൂര്യനല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണ്? അമേരിക്കയിൽ വേറെ സൂര്യൻ, ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സൂര്യൻ. ഇതാണ് പ്രഭുപാദി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ? പ്രഭുപാദി പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ വേറെ സൂര്യൻ ഇല്ലല്ലോ, ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സൂര്യൻ, ആഫ്രിക്കയിൽ വേറെ സൂര്യൻ. അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. അതേപോലെ ഒരേ ഒരു സൂര്യനേ ഉള്ളൂ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പല പല വഴികളാണ്. പക്ഷേ ആ സോഴ്സ്, ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വഴികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൽകിയ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ ലോകത്ത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനും ഇല്ല.
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. എല്ലായിടത്തും പെർഫെക്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സത്യമായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, ഒരു 12 വർഷം പോയി ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ, എന്താ പറയുക, ഉറക്കമില്ലാതെ ശ്വാസം പോലും പിടിച്ചു നിർത്തി തപസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നും ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ. ഏതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം, ഏറ്റവും ഉത്തമം? പ്രസാദം കഴിക്കുക, ജപിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളുമാണ്. നമുക്ക് പറ്റുമോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ? അവരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുകയല്ല, അത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ അല്ല, ഈ തപസ്സിലൂടെ ഞാൻ ആരെയാണ് കാണേണ്ടത്, എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം? പക്ഷെ ഭക്തി പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. മരണശേഷം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരം ആരാണ്? അത് കൃഷ്ണനാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. സോ സിമ്പിൾ. പക്ഷേ യോഗികൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന്. കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താ? അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആചാര്യന്മാർ അന്വേഷിച്ചു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരെ വിശ്വാസമില്ല. അവർ തപസ് ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഓരോ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. അന്നേരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം യോഗികൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂക്ക് പിടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സിദ്ധികൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി അഹങ്കരിച്ച് ശിഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച് ശിഷ്യരെ ആകർഷിപ്പിച്ച്, എൻ്റെ ഗുരു ഭഗവാനാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ ഗുരു, കാരണം എന്താ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിദ്ധികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ സമാധിയാവും. അപ്പോൾ ഒരു അമ്പലം പണിയും. എന്നിട്ട് ഈ യോഗി എവിടെയാ പോകുന്നത്? നരകത്തിൽ പോകും. കാരണം എന്തിനാ? ശിഷ്യരെ വഴിതെറ്റിച്ചേന്. ഇതാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെന്ന്. അന്നേരം പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകും? നരകത്തിലല്ലാതെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അന്നേരം സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ പോലും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണ്. അന്നേരം മഹാദേവൻ പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമോന്നത ഈശ്വരനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഏകലേ ഈശ്വർ കൃഷ്ണ ആരസദ്വൃത്യ ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ. മഹാദേവൻ ശങ്കരാചാര്യനായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ ഒരു ദേവൻ, അത് മതി. ആര്? ദേവകി പുത്രൻ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം മതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗീത. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം മതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമങ്ങൾ. ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ സമസ്ത നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും അഹങ്കാരവുമായ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു ഒരേ ഒരു ദേവൻ മതി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഒരു ജാതി, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്. ഏതാണ് ആ ജാതി? വൈഷ്ണവ ജാതി. ഒരേ ഒരു ദൈവം, ഗുരുവായൂരപ്പൻ. ഇത് തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? അന്നേരം നമ്മൾ അവരുടെ വാക്കുകളെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് മതപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറിപ്പോകും. പക്ഷേ ആ വാക്കുകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്. അന്നേരം ഒരു ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈഴവ ജാതി അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്പൂതിരി ജാതിയോ നായർ ജാതിയോ അതൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ ജാതി, വൈഷ്ണവ കുലം, വസുദേവ കുടുംബകം. അവിടെ നായരെന്നില്ല, നമ്പൂതിരി എന്നില്ല, മലയാളി എന്നില്ല, നേപ്പാളി എന്നില്ല. എല്ലാവരും കൃഷ്ണഭക്തരുടെ കുടുംബം. ഏറ്റവും ഉത്തമമല്ലേ? ഇവിടെ ജാതി, മതം, പൊളിറ്റിക്സ്, പാർട്ടി അതൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തർ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരായിരിക്കും വരുന്നു? എല്ലാ പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാരും വരും, എല്ലാ ജാതിക്കാരും വരും, എല്ലാ കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വരും, എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വരും. ഇതാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി വളച്ചൊടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കുളമാകുന്നില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സത്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ദിശയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത്രയും നേരവും ഭക്തർ കേട്ടതിന്. ഈ അറിവുകളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, ഉത്തമ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അറിവെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത്? സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ഭക്തരായ ഗോസ്വാമിമാരിലൂടെ, പ്രഭുപാജിയിലൂടെയും അടിയൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജിലൂടെയാണ് ഈ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിലും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പരമോന്നത സിദ്ധി ലഭിക്കും. ഹിമാലയത്തിൽ പോയി എത്രയോ വർഷം കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 16 മാലയും ജപിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഥവാ പുറത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ കഴിയുന്നതും അന്നം കഴിക്കാതിരിക്കുക, അരി, ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇനി അഥവാ അതും കഴിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ, പ്യുവർ വെജ് ഹോട്ടൽ. ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. ഇനി അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ, പേഴ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഗംഗാജലം കരുതുക. എന്നിട്ട് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് തളിച്ചാൽ മതി. ഗംഗാജലം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം കഴുകിയ ജലമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമാണ്. ഗംഗാമയ്യ കീ ജയ്, യമുനാമയ്യ കീ ജയ്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഗംഗാജലം കൊണ്ട് കുറച്ച് തളിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് പ്രസാദമായി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈസി അല്ലേ? പക്ഷെ ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഉള്ളി, വെള്ളുള്ളി ഇല്ലാതെ ചോറ് എവിടെയും കിട്ടും. ആ ചോറിനകത്ത് കുറച്ച് തൈരും കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, വെള്ളുള്ളി ഇല്ലാത്ത അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം അടിപൊളിയായില്ലേ? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു തൈരിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കയ്യിൽ കരുതുക, ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ ബോട്ടിലും കരുതുക. സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ? ചോറ് എവിടെയും കിട്ടും. നീ ചപ്പാത്തി കഴിക്കണോ, ചപ്പാത്തി അച്ചാറും വെച്ച് കഴിക്കുക. സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ? എന്തായാലും അകത്ത് നിന്നിട്ട് എല്ലാം മലമാകാൻ പോവാം. കാണുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി എന്തിനാണ്? വയറിനെ ഒന്ന് അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒതുക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഗംഗാജലം കരുതാൻ മറന്നുപോയി. എന്ത് ചെയ്യുക? ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു. ഗംഗാജലം എവിടെ കിട്ടും സ്വാമി? നമ്മുടെ പൂജാകടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ബ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശ്വാതി വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അന്നേരം ഇനി ഗംഗാജലം, യമുനാജലം ഒന്നുമില്ല, മറന്നുപോയി. ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് പ്രസാദമായി. അന്നേരം കണ്ണി കാണുന്ന എല്ലാം തിരുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രീ വിഷ്ണു പറയുകയല്ല, അങ്ങനെയുള്ള അവസരമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വേറെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, ഇനി പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, അതായത് അന്നം മാത്രമല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിവേദിക്കണമെന്നാണ്. ഭഗവാൻ നിവേദിക്കാതെ ഒന്നും കഴിക്കരുത്. കാരണം നല്ലൊരു ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? ഭർത്താവ് കഴിക്കാതെ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ്, നമ്മുടെ സ്വാമിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കഴിക്കാതെ ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല. ആ ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 3 പ്രാവശ്യം ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു, ശ്രീ വിഷ്ണു എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അത് പ്രസാദമായി, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കുക. കാരണം അതിലൂടെ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഒരു കണക്കിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. സ്ഥിരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമം, അഥവാ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, ഒരു ഭക്തൻ പറയും, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും നീതിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് നീതിക്കുള്ള ഒരു പങ്ക് അത് മതി. മൊത്തം നിവേദിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നിവേദിക്കുക. എന്നിട്ട് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ചേർക്കുക. ഓക്കെ, അന്നേരം അത് പ്രസാദമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് മഹാപ്രസാദമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് കഴിച്ചതാണ്.
എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ പാചകം ചെയ്ത പ്ലേറ്റിലിടുമ്പോൾ അതെന്തായി? പ്രസാദമായി. ഭഗവാന്റെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചത് മഹാപ്രസാദം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമായി. മഹാപ്രസാദം എന്തുകൊണ്ട്? ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മഹാപ്രസാദത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമായി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രസാദം, നമ്മൾ ഈ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. അടിപൊളിയല്ലേ? അന്നേരം പൊതുവേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം, ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെരുപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മം കൊണ്ടുവരും ആ വ്യക്തിയുടെ. പക്ഷേ ഭക്തനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാലോചിച്ചു. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ വ്യക്തി കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിയുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുക അതുകൊണ്ട്. അത് നിത്യവും കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യശാലിയാണ്. നാരദ മഹർഷിയുടെ ചരിതം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആ ചാതുർമാസ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായ കുറച്ച് സന്യാസിമാർ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നാരദ മഹർഷിക്ക് കഴിക്കാൻ ലഭിച്ചു. അന്നേരം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അതും അവരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിച്ച ഉടനെ ഭക്തിഭാവം ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചു. ഭക്തരിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കൂ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം. നമുക്ക് തപസ് ഇതും എല്ലാം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗുരു വേണം. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കണോ, ഭക്തരിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കത്തില്ല. എന്താണെന്നറിയാം? ഭക്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും ഭഗവാൻ. ഭക്തൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അസത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ, എൻ്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, അതിനെ സത്യമാക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാന് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഭക്തനോട്. എന്താ പറയുകയല്ലേ, ആ ഭക്തവത്സനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? ആ പരമോന്നത ഗുരുവായൂരപ്പൻ സ്വന്തം വാക്ക് തെറ്റിക്കാനും തയ്യാറാണ് ഭക്തന് വേണ്ടി. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നാളെ ഞാൻ പാണ്ഡവരെ കൊന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഉടനെ അർജുനെ രക്ഷിക്കാനും ഭീഷ്മരുടെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കാനും ഭഗവാൻ ഇത് രണ്ടും അസത്യമാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കാതെ തന്നെ അർജുനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭീഷ്മരുടെ ആ ഒരു ഭക്തിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടി കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭീഷ്മ പഞ്ചകം വരും. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം. പക്ഷെ ആ ഭീഷ്മരുടെ ആ ഒരു മഹത്വം എല്ലാവരും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. അന്നേരം ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. ഒരു ഭക്തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തൻ്റെ അടിമയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തി തരും. ഇനി ആ ഭക്തൻ നമ്മളെ അടിമയായിട്ടാണോ കാണുന്നത്? അല്ല, നമ്മളങ്ങനെ കാണണം. നമ്മളൊരു ഭക്തൻ്റെ അടിമയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം കാണണം. എന്നിട്ട് ആ ഭക്തൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇവർ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഇവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. അന്നേരം ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഇവര് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു, അന്നേരം അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഭക്തന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തർ സ്വയം എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം എന്താവും? ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അടിമയാവുന്നു എന്നല്ല. നമ്മൾ അടിമ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചൂഷണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ല.
ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കി നമ്മൾ രാജാവാകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ സന്യാസിയല്ല, ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥനല്ല, ഞാൻ വാനപ്രസ്ഥിയല്ല, ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ദാസന്റെ, അത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുടെ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തരായ ഗോപികമാരുടെ ദാസന്റെ 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 ദാസൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശ്രീമതി രാധാറാണി, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അഷ്ടസഖിമാര്, പിന്നെ 3 കോടി ഗോപികമാരും മഞ്ചരികളും, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര. അന്നേരം ഈ ഗുരുപരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാവരും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകരാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇത്രയും ഭക്തർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കൃഷ്ണനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന രാധാദേവിയാണ്. രാധാദേവിയുടെ അടുത്ത് അഷ്ടസഖിമാരും, അങ്ങനെ എല്ലാ സഖിമാരും ഗോപികമാരും കഴിഞ്ഞ് മഞ്ചരികളും കഴിഞ്ഞ് ആ മഞ്ചരികളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയിലുള്ള നമ്മുടെ ഗുരു. അന്നേരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര വരുന്നത്. അന്നേരം നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വലിയ സന്തോഷം. അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള അവസരത്തിൽ. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയോ ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയോ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥാനം, യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും നമ്മളൊരു സാങ്കല്പിക ലോകത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നിവേദിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഗുരു പരമ്പരയെ വയ്ക്കുന്നത്. ഗുരു ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള നമ്മുടെ വഴിയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഗുരു പരമ്പര ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഭക്ത ചോദിക്കുന്നു, മഞ്ചരി പറഞ്ഞു തരുമോ? മഞ്ചരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ഗോപികമാർ. ഭഗവാന്റെ പ്രായം എപ്പോഴും 15.5 വയസ്സാണ്. എന്നും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും 15.5 വയസ്സാണ്. ശ്രീമതി രാധാദേവി എപ്പോഴും 14.5 വയസ്സാണ്. ഗോപികമാർക്കെല്ലാം 14.5 വയസ്സാണ്. അന്നേരം ഈ വലിയ ഗോപികമാരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു ഗോപികമാർ, അവരുടെ പ്രായം എപ്പോഴും 12.5 വയസ്സാണ്. ഈ കുഞ്ഞു ഗോപികമാരെയാണ് മഞ്ചരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് നന്ദി. ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് ഗർഗഭാഗവതം ചർച്ച തുടരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവസങ്ങളിങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിയൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഗുരുവായൂർ പിരിയാൻ, ഇവിടുന്ന് വൃന്ദാവനം വിട്ട് വരാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ. ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് തിരിക്കും. 3-ാം തീയതി ഇവിടെ തിരിക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ രാധാഷ്ടമി, ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാ ഭക്തരും ഗുരുവായൂരിൽ ഒത്തുചേരണം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അലർട്ടായിട്ടിരിക്കുക. പല പല മെസ്സേജസുകളും വരും. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ വർഷം രാധാഷ്ടമി ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാരാണ്? രാധാദേവിയാണ്. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയെ കാട്ടിയും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാഷ്ടമിയാണ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാരാണ്? രാധാദേവി. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം തരികയാണ്, ആരും അത് ഫോളോ ചെയ്യരുത്. ഒരു കാമുകനും കാമുകിയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ദിവസം ഏതായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ കാമുകിയുടെ ബർത്ത്ഡേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് ശ്രീമതി രാധാദേവി. അതുകൊണ്ട് രാധാദേവിയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് ഏത്?
രാധാദേവിയുടെ പിറന്നാൾ. രാധാദേവിക്കും ജനനമില്ല, രാധാദേവി എന്തെന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് ശ്രീമതി രാധാദേവിക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും രാധാദേവി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദിവസം ജന്മാഷ്ടമി പോലെ. അന്നേരമൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം അവതാര ദിവസമായ ജന്മാഷ്ടമിയെക്കാട്ടിയും കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാഷ്ടമിയായിരിക്കും. രാധാഷ്ടമിയെ പോലെ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വേറൊരു ദിവസമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. രാധാഷ്ടമി എന്നാണ്? സെപ്റ്റംബർ 11. രാധാഷ്ടമി ദിവസം ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച് നമ്മൾ 1000 പൊങ്കാല ഇടാനുള്ളൊരു സങ്കല്പം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ഭക്തരും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. നിങ്ങൾ സ്വയം വരണം, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 10 പേരെ കൊണ്ട് പൊങ്കാല ഇടിപ്പിക്കണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 1000 പേര് രാധാഷ്ടമി ദിവസം പൊങ്കാല ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കും. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് പൊങ്കാല ഇടുന്നവർക്ക് എന്തുമാത്രം സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും. ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയില്ല. രാധാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ആദിപരാശക്തിയാണ്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുക. സത്യം, ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയില്ല. പൊതുവെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തർ. പക്ഷെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, കുട്ടികളില്ല, സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യം, അതും ഇതൊക്കെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദിപരാശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധ, ആദി ലക്ഷ്മിയാണ്, ആദി സരസ്വതിയാണ്. വിദ്യാതടസ്സം എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും രാധാഷ്ടമി ദിവസം രാധാദേവിക്ക് വേണ്ടി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടി ഒന്ന് പൊങ്കാല ചെയ്തു കൊണ്ട് നോക്കും. അതോടുകൂടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുന്നുള്ളത്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക. വർഷം തോറും രാധാദേവിക്ക് ഒരു പൊങ്കാല, അതും ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച് രാധാഷ്ടമി ദിവസം. അതിൽ പരം വേറൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള. നന്നായിരിക്കും. അന്നേരം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ രാധാഷ്ടമി ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പ്രഭുജി ചോദിക്കുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർ പൊങ്കാല. പിന്നെ അതാണ് രാധാഷ്ടമി പൊങ്കാലയുടെ പ്രത്യേകത. ആണുങ്ങൾക്കിടാം, വൃദ്ധർക്കിടാം, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കിടാം, അമ്മമാർ മാത്രമല്ല. കാരണം രാധാദേവി എല്ലാവരുടെയും ആണല്ലോ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പൊങ്കാല ഇടാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുക കേട്ടോ. കാരണം 1000 സീറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. കാരണം മഴയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷീറ്റ് അടിക്കണം. 1000 പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് പൊങ്കാല ഇടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ശ്രീരാം പ്രഭുവിൻ്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴേ ബുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ, സമയം അധികം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ജൂലൈ തീരാറായി, ഇനി ഓഗസ്റ്റ്, ഒറ്റ മാസമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സെപ്റ്റംബർ 11 പൊങ്കാല. അതുകൊണ്ട് പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോഴേ ആരംഭിക്കുക. ശ്രീരാം പ്രഭുവിൻ്റെ നമ്പർ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുക. അന്നേരം പ്രഭുജി അത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണോ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ പേരുകൾ ഇടുക. പൊതുവേ സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഭക്തർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തത്, ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 16 മാല എടുക്കുന്ന. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും പൊങ്കാല ഇടാം. പക്ഷേ ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പേ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ ചില മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദേവി ആരാധനയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പരമോന്നത ആദിപരാശക്തി, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നത ആദിലക്ഷ്മിയാണ് പൂജിക്കുന്നത് പൊങ്കാലയിലൂടെ. അത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത്. അപരാധങ്ങൾ മേടിച്ച് വെക്കരുത്. കാരണം രാധാദേവിക്ക് വേണ്ടി പൊങ്കാല ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹവും കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷയും കിട്ടും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു, ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പൊങ്കാലയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുന്നില്ല. സത്യം, ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അത് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒരു 1000 പേർക്ക് പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള അനുമതിയും അവസരവും ശ്രീമതി രാധാറാണി ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനുള്ള അവസരം ഈ ഒരു രാധാഷ്ടമി പൊങ്കാലയോട് ലഭിക്കും. അതെൻ്റെ ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പൊങ്കാലയിടുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, അവരോടൊക്കെ പറയാം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 10 പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പൊങ്കാലയിടും. പക്ഷേ സീറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം 1000 പേര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയും എടുക്കത്തില്ല. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം മഴയായതുകൊണ്ടേ, നമുക്കതൊക്കെ മഴക്കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷീറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാമഗ്രികൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരത്തില്ല, നമ്മൾ തന്നെ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം എക്സ്പെൻസസ് ആ ചട്ടിയുടെ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി. അത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു തുകയായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാം, നിങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രം മതി. പാലുൾപ്പെടെ, പാൽ പൊങ്കാലയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. പാലും അരിയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം റെഡിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ കുറേ ഒരു സർപ്രൈസുകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. പിന്നെ അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുരുവായൂരപ്പന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആളാണ് ആര്? ശ്രീമതി രാധാദേവി. രാധാദേവിയുടെ ദിവസമായ രാധാഷ്ടമി ദിവസം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമ മാർഗമാണ് രാധാഷ്ടമി. അതുകൊണ്ട് ജന്മാഷ്ടമിയെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും രാധാഷ്ടമിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകാം. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീരാം പ്രഭുവിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ കണ്ടു. അന്നേരം ശ്രീരാം പ്രഭുവിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് രാധാഷ്ടമി പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പേര് നൽകുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് ഗർഗഭാഗത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.